Welcome to 영어 서원 백운재. 영어 서원 백운재에 오신 여러분들을 환영합니다. 33 days to morning glory. 아침 영광으로 나아가는 33일 여정. Do it yourself retreat. 스스로 하는 비정인데요. 마이클 게이틀리 신부님께서 세인트 루이 마리 드 몽포르 성인의 33일 봉헌 준비를 21세기 버전으로 꾸며내신 책이죠. 33-day preparation for total consecration to Jesus through Mary. 마리아를 통하여 우리 주 예수 그리스도께 나아가고 봉헌되고 합일되고 하나 되는 consecration to Jesus through Mary. 그 33일 여정, 33 days to morning glory. 그 찬란한 아침의 영광으로 나아가는 33일 여정이죠. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst the women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. 아멘. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 천주의 성모 마리아님, 이제와 저희 죽을 때 저희 죄인을 위하여 비로소서. 아멘. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 아멘. 33 days to morning glory. Week 4, day 25. 어느덧 4주째 그 25번째 날인데요. During this fourth and final full week, we'll be focusing on the example and words of another great teacher of Marian consecration, Saint Pope John Paul II. 4주째는 지금 교황 요한 바오로 2세 성인의 Marian consecration 함께 살피고 새기는 중이죠. 한편 교황 요한 바오로 2세 성인께서는 The most Marian Pope, 가장 마리아적인 교황이시다. 성모님을 저희들에게 가장 도드라지게 드러내신 교황이셨죠. The most Marian Pope, as has been called, profoundly deepened the church understanding of Marian consecration. 성모 신심에 기초한 그 봉헌, Marian consecration. 교회가 어떻게 그것을 제대로 이해할 수 있을 것인가? The church's understanding of Marian consecration profoundly deepened. 아주 심오한 경지로 더욱더 깊게 심화시킨 장본인 Saint Pope John Paul II. 첫째 주 Saint Louis Marie de Montfort, 바로 33일 봉헌 준비의 창시자이고 True Devotion to Mary, 성모님께 대한 참된 신심의 선구자이신 Saint Louis Marie de Montfort. 둘째 주에는 Saint Maximilian Kolbe, 셋째 주에는 Saint Mother Teresa, 그리고 이어지는 넷째 주 저희들은 지금 Saint
Pope John Paul II, 교황 Pope John Paul II, 요한 바오로 2세 성인의 삶과 지혜를 함께 살피고 새기는 중이죠. Building on the work of Second Vatican Council, he provides us with a thoroughly biblical treatment of Marian consecration. 교황 요한 바오로 2세께서는 특히 The Second Vatican Council, 1960년대 초기에 있었던 제2차 바리칸 공의회의 여러 문헌들에 의거해서 또 with a thoroughly biblical treatment, 아주 통전적으로 성경적인 그 근거들을 제시하면서 Marian consecration을 교황 요한 바오로 2세께서는 스스로 entrustment, 위탁이다, 위임이다, 전적으로 내어 맡겨드리는 것이다 하는 entrustment라는 단어로 요약하셨죠. 그래서 totus tuus, totally yours, ego sum, I am. 저는 전적으로 당신 것입니다. Totally yours, totus tuus. 평생 좌우명, 특히 교황으로서 교회를 이끄는 수장으로서 스스로 모토로 삼으셨던 totus tuus, 그렇게 entrustment, 전적으로 위탁하고 위임하는 것이 바로 Marian consecration의 핵심이다. 그렇게 새기셨죠. And homes in, 그리고 더더욱 그 주의를 환기시키면서 저희들에게 불러드리는 것인데요. The idea, 어떤 아이디어, that it's Mary's role to lead us into the mystery of Christ's redeeming love and self-consecration to the Father. 우리 주 예수 그리스도의 그 redeeming love, 저희들을 죄의 노예로부터 해방하신 redemption, 흔히 구속 또는 속량이라는 말로 표현하죠. 죄의 노예된 상태, 하나님 아버지로부터 격리된, 분리된, 소원해진 관계를 다시 redeem, 값을 치르고 자유롭게 풀어놓으신 redemption, 구속사업, 그 구속의 사랑, 속량의 사랑, 그 mystery, 그 신비는 무엇인가? 어떻게 하나님이신 성자께서 사람이 되시어 incarnation, 강생하시고 육화되셔서 육을 입고 또는 육 안에 거하는 tabernacle, 그렇게 사람들 가운데 장막을 치신 하나님, 그 신비는 무엇인가? 그것도 through Mary, 전지전능하신 하나님께서 그저 척 하고 나타나시면 될 일을 굳이 마리아라는 한 피조물, 인간을 통해서 through Mary, 그렇게 오셨던 성자 하나님, the mystery, 신비인 것이죠. 그래서 루이 마리 드 몬포르 성인께서는 성자 하나님께서 마리아를 통해서 우리에게 오셨던 것처럼 우리들도 마리아를 통하여 예수님께 나아가야 한다. Through Mary. 그렇게 true devotion이라는 참된 신심을 저희들에게 깨우치셨던 것이죠. Redeeming love, 그 구속하고 값을 치르는 사랑뿐만 아니라 self-consecration to the Father, 아버지 하나님께 스스로를 모두 내어드린 성자 예수 그리스도, the Son of God,
Behold, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. 세례자 요한이 그렇게 외쳤죠. 보라, 하나님의 어린 양, 세상 죄를 없애시는 분이시다. 그렇게 Saint Pope John Paul II 성인께서는 Marian consecration through Mary, 마리아를 통하여 우리 주 예수 그리스도께 나아가는 그 과정을 모두 entrustment, 위탁이다, 위임이다. Through Mary, 마리아를 통하여 성모님께 온전히 위임하고 위탁하고 의지함으로써 온전하게 total consecration to Jesus, 예수 그리스도께 전적으로 온전하게 봉헌될 수 있는 것이다. 내 힘으로는 부족한 것이다. But with Mary, in Mary, through Mary, it's possible. That's entrustment. 그렇게 저희들을 깨우치시는 것이죠. 그렇게 늘 평생 성모 마리아의 은총과 가호 속에서 평생을 사셨던 Saint Pope John Paul II. 암살범의 총탄을 맞고도 한 손이 총을 쏘았지만 다른 한 손이 그 총알이 내 생명을 빗겨가게 했다. 그렇게 말씀하셨던 Saint Pope John Paul II. 특히 1917년 포르투갈 파티마에 발현하셨던 성모님의 은총과 가호를 체험적으로 느끼고 또 그 사실을 세상에 널리 알리셨던 Saint Pope John Paul II. 그 25번째 날, 33 Days to Morning Glory, Mary's Retreat, 성모 마리아 피정 그 둘째 날이죠. Yesterday we began a retreat within our retreat by joining Mary's Retreat. 어제 우리는 마리아 피정에 참여함으로써 33 Days라는 그 피정 안에 또 다른 작은 피정에 참여하기 시작했습니다. Yesterday we began a retreat within our retreat by joining Mary's Retreat. In other words, 다시 말해, we began to ponder the ways that Jesus prepared Mary to understand and fully embrace her new motherly role in the kingdom of God. 하나님 왕국에 있어서 성모 마리아의 그 역할을 다시 한번 제대로 이해하고 온전하게 끌어안는, 제대로 이해할 수 있는 그런 작은 비장을 다시 시작한 것이죠. 예수 그리스도께서 이 세상에 오신 것은 결국 왕국 복음이죠. The Kingdom of God. 사람들이 세속 정신에 끄달리고 휘둘리고 있는 그 질서 속에 The Kingdom of God, 하나님 왕국, 또는 The Kingdom of Heaven, 하늘 왕국이라는 그 본래의 질서를 다시 회복하시기 위해 우리 인간들 사이에 오셨던 The Lord Jesus Christ, the Son of God, 하나님의 아들 예수 그리스도, 결국 십자가에서 죽으시고 묻히시고 다시 부활하시고 승천하신 예수 그리스도의 복음을 한마디로 The Gospel of the Kingdom of God, 하나님 왕국 복음이라고 하는 것이죠. 결국은 하나님 왕국이라는 그 질서를 회복하는 것이 복음의 핵심인 것이죠.
예수 그리스도께서 십자가에서 저희들을 위하여 죽으시고 죄값을 치르시고 부활하시고 승천하셨기 때문에 저희들은 다만 그 사실을 믿음으로써 죽은 뒤에 천국이라는 어떤 공간으로 이동한다는 그런 복음은 어떤 의미에서는 그 틀린 말은 아니지만 어떤 의미에서는 다소 유치한 믿음인 것이죠. 궁극적으로는 인간들이 살고 있는 세속의 질서를 The Kingdom of God, 하늘 왕국, 하나님 왕국이라는 질서로 회복하는 그것이 근본적인 The Gospel, The Good News, 복음의 실체인 것이죠. 그래서 저희들이 33 Days to Morning Glory라는 그 비전 속에 Mary's Retreat, 마리아 비전을 또 작은 비전을 함께하는 이유는 We began to ponder the ways that Jesus prepared Mary. 어떻게 예수님께서 성모 마리아를 준비시켜서 to understand and fully embrace her new motherly role in the kingdom of God. 하늘 왕국에 있어서 성모 마리아의 그 motherly role, 어머니로서의 역할, 지난 며칠 동안 살펴보았던 maternal intercession, maternal mediation, 어머니로서의 중재라는 그 역할을 예수님께서 어떻게 준비시키시는가? The ways that Jesus prepared Mary. 인간 마리아의 태중에 들어오신 예수님께서 그때부터 이미 어머니 마리아를 prepared, 준비시키기 시작하는 것이죠. Today we continue this retreat at the wedding feast of Cana, where Mary's motherly mediation gloriously shines forth. 오늘 우리는 마리아 피장 그 둘째 날 마리아의 motherly mediation, 어머니로서의 그 중재를 at the wedding feast of Cana, 가나의 혼인잔치, 그 예수님께서 첫 번째 기적을 행하시게 되는 가나의 혼인잔치를 살펴봄으로써 어떻게 Mary's motherly mediation gloriously shines forth. 성모 마리아의 그 어머니로서의 중재가 영광스럽게 빛나게 드러난 바로 그 사건에 주목하고자 하는 것이죠. Let's review the scene. 요한복음서 2장에 나오는 그 장면을 한번 한번 다시 살펴봅시다. The mother of Jesus is at a wedding feast and Jesus and his disciples are also invited. 예수의 어머니께서 가나의 혼인잔치에 계셨는데 예수와 예수님의 제자들도 초대되었다. 이렇게 전개되는 것을 보면 주된 손님은 예수님의 어머니였고 그 나자렛 동네니까요. 그 예수님의 어머니가 초대되었기 때문에 더불어 예수님과 제자들도 함께 초대되었습니다. Presumably because of Mary. 아마도 성모 마리아 때문에 예수와 예수의 제자들도 초대된 것이리라. 주비는 Mother of Jesus, 예수님의 어머니였다는 것이죠. 동네에서 일 잘하기로 또 남들에게 후덕한, 잘 돕는 그런 아주머니로 여겨졌던 미리암, Mother Mary. The wine runs short.
와인이 포도주가 거의 다 떨어졌다는 것이죠. Mary noticed this and brings it to the attention of her son. They have no wine. 혼인잔치에 포도주가 떨어지니까 좀 문제가 되는 것이죠. Mary noticed this. 마리아는 그 상황을 감지하고 그냥 손님으로 가만히 즐기는 것이 아니라 뭔가 혼인잔치에 주도적으로 참여하셨던 것이죠. 그리고 포도주가 떨어지니까 brings it to the attention of her son. 아드님께 와서 그 주의를 환기시키는 것이죠. They have no wine. 저들이 포도주가 떨어졌다는구나. 넌지시 아드님께 말씀하는 것이죠. 상식적으로 저희들이 그 장면을 한번 떠올려 보면 신랑 신부가 있고 혼인잔치를 주관하고 마련하는 그 가정이 있을 것이고 거기에 The Mother of Jesus, 예수님의 어머니는 단지 손님으로 가셨지만 또 열심히 혼인잔치를 돕고 계셨던 것이죠. 그러면서 포도주가 떨어진 사실을 확인하시고 왠지 그저 아드님에게로 오셔서 예수님께로 오셔서 짧게 한마디 하시는 말씀이 They have no wine. 포도주가 떨어졌다는데 좀 의아한 일이죠. 포도주가 떨어졌으면 어디 옆집에 가서 또 좀 구워오든지 어떻게 다른 방도를 구할 것인데 느닷없이 아드님께 오신 성모 마리아께서는 짧게 그저 They have no wine. 포도주가 떨어졌다는데 사실 저희들이 잘 알고 있는 내용이지만 카나의 혼인잔치 안에는 엄청난 미스테리가 들어있는 것이죠. 이 narrative, 서사, 이 얘기가, 스토리가 전개되는 방식도 매우 긴박할 뿐 아니라 그 대화 내용들도 짧지만 뭔가 한간에 묻어나는 의미들이 아주 심오한 면이 있는 것이죠. 포도주가 떨어진 것을 아신 예수님의 어머니, The Mother of Jesus, 요한 복음서 기자는 특별히 마리아라는 이름을 쓰지 않고 The Mother of Jesus, 예수의 어머니라는 표현을 계속 쓰고 있는데요. 그것도 나름대로 의미가 있는 표현이지만 어쨌건 They have no wine. 포도주가 없다는데, 떨어졌는데 Jesus seems to rebuke her. 그러자 예수께서는 그 어머니를 rebuke, 책망하는 듯이 이렇게 말하죠. Woman, what have you to do with me? 여인이시여, 그게 나하고 무슨 상관이 있습니까? What does it have to do with me? What have you to do with me? 질책하듯이 rebuke, woman, 여인이시여. 많은 사람들이 이것을 여인아, 여인, 어머니를 낮게 부르는 듯이 새기는 분들이 있는데 사실 woman이라는 그때의 뜻은 여인이시여라는 존칭으로 푸는 것이죠. What have you to do with me? 그게 저하고 무슨 상관이 있단 말씀이십니까? 그렇게 다소 퉁명스럽게 대답하죠. They have no wine. 포도주가 떨어졌다는데 그러자 Woman, what have you to do with me? My hour has not yet come. 의미심장한 말씀을 덧붙이시죠. 아직 제 시간이 오지 않았습니다. 이때 hour, my hour는 카이로스의 의미가 들어있는 것이죠. 어떤 실존적인 현상으로서의 시간이 아닌 실존적인 의미로서의 그 시간대를 말하는 것이죠. My hour has not yet come. 그냥 통상적인 크로노스로의 시간이 아니라 카이로스, 뭔가 예정된 My hour has not yet come. 아직 제 시각이
제 때가 아직 도래하지 않았습니다. 그 말씀은 어떤 의미에서는 어머니, 아시잖아요. 제가 왜 세상에 왔는지, 왜 어머니 태중에 들었고 여태껏 이렇게 기다려 왔는지 아시지 않습니까? 그렇지만 아직 제 때가 오지는 않았어요. Woman, what have you to do with me? My hour has not yet come. 그렇게 다소 퉁명스럽게 대답하는 아드님께 Mary, nevertheless, 그럼에도 불구하고 nonetheless, tells the servants, do whatever he tells you. 여인이시여, 그게 저하고 무슨 상관이 있단 말씀이십니까? 어머니, 아직 제 때가 오지 않았습니다. 제가 뭔가 기적을 행하면서 공생활을 시작할 때가 오지 않았다는 것입니다. Nonetheless, nevertheless, 그럼에도 불구하고 성모님께서는 넌지시 딴청 부리듯이 예수님과의 대화를 은근히 남몰라 하는 듯이 쓱 돌아서시고는 하인들, 그 혼인잔치에서 일하는 사람들을 향해서 예수님께 대꾸하는 것이 아니라 그 하인들에게 Do whatever he tells you. 그가 시키는 대로 하여라. 무엇이든지. 이 말씀을 하실 때는 성모님께서 이미 아셨다는 것이죠. 예수님께서 뭔가 하실 것을. 그러니까 성모님께서 하인들에게 Do whatever he tells you. 그가 시키는 대로 무엇이든지 하여라. 알고 보면 이 말씀은 21세기를 살고 있는 저희들에게도 성모님께서 하시는 말씀이죠. Do whatever he tells you. 예수 그리스도께서 여러분들께 말씀하시는 것을 무엇이든지 하십시오. Do whatever he tells you. 바로 이 성모 마리아의 짧은 말씀이 여러 모습으로 책으로 등장하는 것이죠. 많은 저술가들이 바로 이 제목으로 Do whatever he tells you. 무엇이든지 그가 시키는 대로 하여라. The servants follow Jesus' orders to fill stone jars with water. 그래서 하인들이 예수님의 명에 따라서 stone jars, 그 돌 항아리들을 물로 채우고 then the water becomes wine and the disciples believe. 그리고 그 물들이 그 돌 항아리 속에 있는 무척 큰 돌 항아리죠. 유대인들은 음식을 함께 할 때는 늘 정결례에 손을 씻고 깨끗이 하는 그 정결례를 위해서 큰 돌 항아리에 물들로 손을 씻고 정결례를 행하는 것이죠. 그 6개의 돌 항아리에 물들을 붓고 그것이 모두 포도주로 변하게 되는 사건이 벌어지고 The disciples believe. 제자들이 더욱더 예수님을 믿게 되었고 바로 이 가나의 혼인잔치에서 예수님께서 물을 포도주로 바꾼 사건이 요한복음서에 기록된 7가지 표징, signs, 첫 번째 기적이었던 것이죠. 그 모든 것이 성모님의 단 2마디 They have no wine. 그리고 예수님께서 Woman, what have you to do with me? My hour has not yet come. 그렇게 말했음에도 불구하고 nonetheless 성모님께서 do whatever he tells you. 그가 시키는 대로 무엇이든지 하라. 모르긴 몰라도 내 아들 예수가 여러분들에게 무엇을 하라고 시킬 것입니다. 그저 그가 시키는 대로 하세요. Do whatever he tells you. 그리고 큰 stone jars, 돌 항아리, 6개의 돌 항아리 속에 가득 부었던 물들이 모두 포도주로 바뀌고
그 포도주를 맛본 하객들과 과방장은 큰 소리로, 보통 혼인잔치에 가면 처음에는 좋은 와인들을 주고 사람들이 취하면 대략 그저 그런 와인을 내어놓는데, 어찌된 일인지 이 혼인잔치에서는 이제 사람들이 모두 취해서 혼인잔치가 무르익는 무렵에 진짜 가장 좋은 포도주를 대접하니 참으로 대단한 일이로다. 그렇게 사람들이 모두 흥겨워하고 즐거워하는 가운데, 그 저간 사정을 파악한 제자들은 disciples believe, 예수 그리스도께서 메시아라는 것을 확실하게 믿는 첫 번째 표징, 사인. 유대인들은 늘 사인을 구하는 것이죠. 예수님께서 여러 차례 질책을 하시지만 유대인들은 늘 사인을 찾는다. 그렇게 wedding at Cana, do whatever he tells you. 넌지시 모르시는 척 하지만 모든 것을 알고 계시는 성모님의 mediation, 그 중재. 예수님께서 my hour, my kairos has not yet come. 아직 내 때가 오지 않았습니다. 라고 분명히 말하지만 그렇게 말씀하시는 성자 하느님 예수 그리스도의 말씀에도 nevertheless, 그럼에도 불구하고 성모님께서는 넌지시 하인들에게 do whatever he tells you. 그가 시키는 대로 무엇이든지 하여라. 성모님께서는 이미 알고 계셨던 것이죠. 예수님께서 물을 포도주로 만드는 기적을 행하시리라는 것을. 그렇게 함으로써 예수 그리스도의 public life, 공생활이 바야흐로 시작된다는 것을, 그렇게 하느님이신 예수 그리스도 아드님의 공생활을 넌지시 시작하게끔 initiation. 그래서 저희들은 성모 마리아를 co-redemptrix, 공동 구원 역할을 하신 분이다. 그렇게 일컫는 것이죠. wedding at Cana. 다만 나자렛 지역, 갈릴리 지역의 어떤 작은 마을 케이나에서 그 혼인잔치에서 물을 포도주로 바꾸는 기적을 행하셨다. 그 자체가 중요한 것도 사실이지만 그 모든 사연의 중심에 서 계시는 the Holy Mother of God, 하나님의 어머니, 천주의 성모 마리아, 그 미스테리가 들어있는 것이죠. 포도주가 떨어졌다는구나. 여인이시여, 그것이 저에게 무슨 상관이 있단 말씀이십니까? 아직 제 때가 오지 않았습니다. 그러자 성모님께서는 넌지시 모르는 척하면서 하인들에게 do whatever he tells you. 무엇이든 그가 시키는 대로 하여라. 그렇게 예수님의 공생활이 initiation, 시작되는 것이죠. 그 중심에는 다름 아닌 성모님이 계신 것이죠. Let's now ponder deeply John Paul's commentary on this scene. 자, 이제 John Paul, 교황 요한 바오로 2세께서 이 사건을 어떻게 깊이 숙고하시는지 한번 함께 참여해 봅시다. His words gets to the heart of Mary's role in our lives and explain why we should be seeking to consecrate ourselves to her. 자, 이제 왜 Mary's role in our lives, 우리의 삶 속에서 성모 마리아의 역할이 the heart of Mary's role, 그 성모님의 역할이 그 중심에 다가가는데요.
교황 요한 바오로 2세의 말씀은 Cana clearly outlines the new dimension, the new meaning of Mary's motherhood. 마리아의 그 모성, 마리아의 어머니 됨이라는 새로운 의미를 new dimension, 새로운 차원을 outlines, 잘 요약하고 있는 것이다. 이 카나의 혼인잔치라는 물을 포도주로 만든 바꾸는 그 사건은 물론 예수님의 공생활이 공식적으로 시작되는 카이로스, 그 실존적 시간의 의미도 중요하지만 Mary's motherhood, 마리아의 그 모성, 더 나아가서는 co-redemptrix, redemption, 그 예수님께서 죄값을 치르고 저희들을 죄에서 구원하시는 salvation, 그 구원에 깊이 관여하시는 Mary's motherhood, 방관자가 아닌 적극적인 참여자로서의 마리아의 모성, 그 어머니 됨이 중요한 것이다. 그렇게 새기는 것이죠. It's a new kind of motherhood according to the spirit and not just according to the flesh. 그것은 다만 육신으로서 어머니가 아니라 according to the spirit, 영으로서의 어떤 어머니라는 느낌이 있지 않는가. 어떻게 하느님이신 성자 예수 그리스도의 공생활을 시작하게 하는 그런 영적 교감을 저희들이 살짝 엿볼 수 있는 것이죠. That is to say, 그것은 말하자면 Mary's solicitude for human beings, her coming to them in the wide variety of their wants and needs. Human beings, 인간들이 가지고 있는 wide variety of their wants and needs. 그들이 필요로 하거나 요구하고 있는 것들에 대해서 Mary's solicitude, 성모님께서 간청하는 바로 그것이 성모님께서 행하시는 영적인 모친, 다만 not just according to the flesh, 육신으로서의 어머니뿐 아니라 영적인 어머니, spiritual mother, 영적인 어머니로서의 그 역할을 내어 보이는 것이다. At Cana in Galilee, there is shown only one concrete aspect of human need, apparently a small one of little importance. They have no wine. 물론 갈릴리 케이나 지역에서 보였던 one concrete aspect of human need, 그때 사람들이 필요로 했던 어떤 구체적인 것은 다만 포도주가 떨어졌다는 사실이다. 물론 that's a concrete aspect. 구체적인 사실은 포도주가 떨어졌다는 것이죠. But it has a symbolic value. 그것은 상징적인 가치가 있다. This coming to the aid of human needs means, 그렇게 사람들의 포도주가 필요하다는 그 의미는 at the same time, 동시에 means bringing those needs within the radius of Christ's messianic mission and salvific power. 예수 그리스도의 messianic mission, 메시아로서의 그 사명과 salvation, 구원자로서의 그 권능, salvific이라는 것은 salvation, save라는 표현의 형용사죠. salvific power, salvation power, 구원자로서의 권능, within the radius, 그 반경 안에서 한번 상징적인 가치가 있는 것이다. 물론 사람들이 구체적으로는 포도주가 떨어졌다 하는 그런 구체적인 어떤 결핍, 필요가 있는 것은 사실이지만 그 포도주가 떨어졌다는 것은 within the radius of Christ's messianic mission and salvific power, 예수 그리스도의 그 메시아로서의 사명과 구원자로서의 권능이라는 radius, 그 반경에서 그런 in the context, 맥락에서 볼 때 포도주가 떨어졌다는 것은 symbolic value, 전 인류가 다 같이 공동적으로 결핍하고 궁핍되고 필요로 하는 뭔가 그 실존적인 궁핍, 실존적인 결여,
그 실존적인 바램, 이런 것들을 symbolic value, 상징적으로 함의하고 있는 것이다. Thus there is a mediation. 그러므로 mediation, 중재라는 의미가 도드라지게 저희들에게 다가오는 것이죠. They have no wine. 포도주가 떨어졌을 때, 그것은 구체적인 사건이지만 symbolic value, 저희들이 무언가 필요로 할 때 성모님께서 They have no wine, 포도주가 떨어졌다는데, 그 말씀은 곧 저희들이 뭔가 필요로 한다는 포도주로 상징되는 결핍, 궁핍, 그 결핍을 메워줄 수 있는 mediation, 중재. 그래서 저희들은 성모님을 mediatrix, 중재자로 부르는 것이죠. 가나의 혼인잔치에서는 포도주라는 구체적인 결핍으로 나타났지만 그것은 인류의 삶 속에 늘 내재되어 있는 결핍, 그것이 바로 포도주가 상징하고 있는 symbolic value. 그리고 물을 포도주로 만드는 예수님의 그 기적에 동참하는, 아니 차라리 어떤 의미에서는 그 기적을 불러일으키는 initiator, 그 시발자로서 불러일으키는 역할을 담당하는 mediation, 그 중재는 바로 성모 마리아의 몫인 것이다. Mary places herself between her son and mankind in the reality of their wants, needs, and sufferings. 전 인류가 겪고 있는 결핍과 필요와 suffering, 고통이라는 인류의 그 reality, 그 실체와 her son, 성모님의 아드님 사이에서 성모님께서는 스스로를 자리하시는 것이다. 성모님의 아드님이신, 동시에 하나님의 아들, the Son of God, 그분과 mankind, 인류 사이에 계신 분, 그분이 바로 mediatrix, co-redemptrix. Mary places herself between her Son, Jesus Christ, and mankind, us, in the reality of our wants, needs, and sufferings. 그렇게 인류와 하나님의 아들 예수 그리스도 사이의 중재자가 되시는 Mary, she puts herself in the middle, 딱 그 가운데에 계시는 것이죠. That is to say, 말하자면 she acts as a mediatrix, 중재자로서 역할을 하시는 것이다. Not as an outsider, 어떻게 밖에서 관우회자, 밖에 계시는 분이 아니라 but in her position as mother, 어머니라는 입장에서 mediatrix, 하느님의 아들과 인류 사이의 중재자 역할을 하시는 것이다. 그래서 하느님의 아들께는 포도주가 떨어졌다는데 이렇게 말씀하시고, 사람에게는 do whatever he tells you, 그가 시키는 대로 무엇이든지 하여라, 그렇게 하나님의 아들과 사람들 사이에서 mediatrix, 중재 역할을 하시는 것이죠. 성모님께서 예수님께 아드님, 저 물을 포도주로 바꾸세요, 지금 포도주가 떨어졌어요, 이렇게 말씀하신 게 아니죠. 예수님께는 그저 They have no wine, 포도주가 떨어졌다는데, 그렇게 말씀하시고는 예수님께서 여인이시여, 그게 저하고 무슨 상관이 있습니까? 아직 제 때가 오지 않았습니다 라고 말씀하시지만 모른 척 그저 사람들에게 그가 시키는 대로 무엇이든지 하세요,
mediatrix, mother. She knows that as such, she can point out to her son the needs of mankind. 그렇게 사람들이 무엇을 필요로 하는지 당신의 아드님께 she can point out, 지적할 수 있는 것이죠. And in fact, 사실 she has the right to do so. 그렇게 할 권리가 있는 것입니다. Her mediation is thus in the nature of intercession. 그래서 성모님의 중재는 mediation, 그것은 intercession, 중보의 역할을 하는 것입니다. 중간에서 간구하는 것이죠. 저희들이 흔히 전구, 저희를 대신하여 빌어주소서. 그렇게 Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. 그렇게 늘 기도하는 이유가 바로 her mediation is thus in the nature of intercession. 전구의 특성을 가지고 있는 것입니다. Mary intercedes for mankind. 마리아는 인류를 위하여 intercedes, 중간에 서시는 것입니다. And that is not all. 그것이 다가 아니죠. As a mother, she also wishes the messianic power of her son to be manifested, that salvific power of his which is meant to help man in his misfortune, to free from the evil which in various forms and degrees weighs heavily upon his life. 사람이 사는 가운데 여러 가지 모습으로 드러나고 있는 불행 또는 the evil, 그 악들, 사람이 살고 있는 그 세속에서 벌어지고 있는 그 모든 것들로부터 사람을 구해낼 수 있는 that salvific power, 구원의 권능과 the messianic power, 메시아로서의 그 권능을 manifest, 온전히 드러내도록 mother wishes, 중재할 뿐만 아니라 예수님께서 가지고 계신 그 메시아로서의 권능과 또 구원자로서의 the salvific power, 그 모든 것들을 사람들의 misfortune, the evil, 사람들 어깨를 짓누르고 있는 불행과 악의 손길들을 모조리 이겨낼 수 있도록 예수 그리스도의 the messianic power and the salvific power, 그런 권능들이 드러날 수 있도록 어머니께서는 wishes, 원하시는 것입니다. They have no wine. 포도주가 떨어졌다는데 그 말씀은 바로 저희들이 이 세상을 살면서 무언가 필요로 할 때 성모님께서는 넌지시 아들 하나님께 무엇이 필요하다는데 그렇게 넌지시 intercedes, 중재하신다는 것이죠. 예수 그리스도의 어머니이신 성모님께서 예수 그리스도의 the messianic power, 메시아로서의 권능과 the salvific power, salvation power, 구원자로서의 권능을 온전히 드러내실 수 있도록 늘 보이지 않게 intercedes, 사람들을 위해서 전구하고 계시는 것이죠. 성모님께는 늘 성모님의 말씀을 들으시는 아들 하나님 Jesus Christ, 성부 하나님의 따님이시자 성자 하나님의 어머니이시고 성령 하나님의 배필이신 Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. 아멘. 성모님께서 저희들에게 무슨 은총을 베풀어 달라고 기도하는 것이 아니죠. 저희를 위하여 성자 하나님께 빌어 주소서, 그렇게 전구를 청하는 것이죠.
아들 예수님은 하느님이시지만 성모 마리아는 피조물인 인간인 것이죠. 그래서 저희들이 단박에 성모님께 Have mercy on us, 저희들에게 자비를 베푸소서, 그렇게 구하지는 못하는 것이죠. 다만 성자 하느님께 빌으셔서 성자 하느님께서 저희들에게 자비를 베풀 수 있도록 Please intercede for us. Please pray for us. 그렇게 전구를 청하는 것이죠. 흔히 저희 개신교 형제자매들께서 천주교는 마리아 숭배, 우상 숭배 종교다, 그렇게 질책하는 소리를 가끔 듣는데요. 사실이 아니죠. 저희들은 성모님을 숭배하는 것이 아니라 성모님을 공경하고 상경하면서 하나님의 자비를 구할 때 직접 나아가지 못하고 성모님을 통해서 through Mary 그렇게 intercession, mediation을 청하는 것일 뿐이죠. Another essential element of Mary's maternal task is found in her words to the servants. Do whatever he tells you. 성모님의 maternal task, 어머니로서의 그 역할이 다시 한번 essential element, 본질적으로 드러나고 있는 것은 성모님이 하인들에게 하셨던 그 말씀, Do whatever he tells you. 그가 시키는 대로 무엇이든지 하세요. 이미 알고 계셨던 것이죠. 아드님께서 여인이시여, 그것이 저하고 무슨 상관이 있습니까? 아직 제 때가 오지 않았습니다. Woman, what does it have to do with me? My hour has not yet come. 그렇게 말씀하시는 아드님을 짐짓 모른 척 눈길을 하인들에게로 돌리셔서 Do whatever he tells you. 그가 시키는 대로 무엇이든지 하세요. 저간의 사정을 이미 모두 알고 계셨던 것이죠, 성모님께서는. The mother of Christ presents herself as the spokeswoman of her son's will. 바로 아드님이 뜻을 대변하는 사람으로서 The mother of Christ, 그리스도의 어머님께서는 당신 스스로를 드러내신 것이죠. Pointing out those things which must be done so that the salvific power of the Messiah may be manifested. 메시아의 그 구원자로서의 권능이 드러날 수 있도록 하나님의 아들이신 예수 그리스도의 뜻이 드러날 수 있도록 spokeswoman, 대변자 역할을 하신 것이죠. 짐짓 모른 척 하인들을 향해서 Do whatever he tells you. 그가 시키는 대로 무엇이든지 하세요. 뭔가 시킬 것입니다. 그 미스터리를 저희들이 심오하게 깨우쳐야 하는 것이죠. At Cana, 가나에서 Thanks to the intercession of Mary and the obedience of the servants, Jesus begins his hour. Thanks to, 덕분에 마리아의 intercession, 중재와 obedience of the servants, 하인들의 그 순종 덕분에 Jesus begins his hour. 예수님께서는 당신의 때를 시작하셨습니다. His kairos. 예수님께서 이 땅에 오신 그 messianic mission, 메시아로서 이 사명을 공식적으로 시작하게 되는 우리가 흔히 예수님의 공생활, the public life라고 부르는 그 카이로스, his hour, 그분의 때가 시작되는 것이죠. 무엇 덕분에? 첫째는 the intercession of Mary, 성모님의 중재, 그리고 둘째는 the obedience of the servants, 그가 시키는 대로 무엇이든지 하세요 라는 그 말씀에 복종하고 순명한 하인들, 상징적으로 보면 저희 모두를 가리키는 것이죠. 성모님의 중재와
또 성모님의 중재에 따른 예수 그리스도의 말씀에 순명하고 복종하는 저희들, 그런 그림이 되는 것이죠. 그래서 바야흐로 마침내 Jesus begins his hour, his kairos. At Cana, Mary appears as believing in Jesus. 카나에서 마리아는 예수 그리스도를 믿는 것처럼 보입니다. 당연한 일이죠. 예수님께서 확답을 주시지 않았지만 오히려 거절하시는 듯 여인이시여, 어머니, 혼인잔치에 포도주가 떨어진 것하고 저하고 무슨 관계가 있습니까? 아직 제 때가 오지 않았습니다, 어머니. 그렇지만 못 들은 척하고 하인들에게 그가 시키는 대로 무엇이든지 하세요 라고 말했을 때 Mary appears as believing in Jesus. 그때 마리아의 모습은 예수 그리스도를 확실하게 믿는 것으로 보입니다. Her faith, 그 믿음이 evokes his first sign. 예수님의 첫 번째 sign, 표징, 그 기적을 evokes, 불러일으킨 것이죠. And helps to kindle the faith of the disciples. 그리고 물을 포도주로 만드는 그 양적인 qualitative change, 질적인 변화, 질량이 변화돼 버린 그 metaphysical, 초자연적인 supernatural sign. 그래서 제자들도 이분이 바로 메시아다, 그렇게 더욱더 믿게 되었다는 것이죠. 그것이 바로 first sign, 첫 번째 표징인 기적이었고, 그 기적을 불러일으킨 evokes, 그것은 다름 아닌 Mary, mediatrix, 우리 모두의 중재자이신 성모님이셨던 것이다. 그 미스테리를 깨닫는가? The episode at Cana in Galilee offers us a sort of first announcement of Mary's mediation. 그 카나의 사연, 그 에피소드는 바로 Mary's mediation, 마리아의 중재라는 first announcement, 첫 번째 공지인 것이죠. Wholly oriented toward Christ and tending to the revelation of his salvific power. 예수 그리스도의 salvation power, 구원자로서의 권능을 revelation, 계시하고 드러내는 그 Christ, 그리스도를 향해 있는 마리아의 mediation, 그 첫 번째 공지, 세상에 알리는 사건이 바로 카나의 혼인잔치 에피소드인 것입니다. Do you realize the mystery of Cana? 그 신비를 깨달으십니까? 혼인잔치에 포도주가 떨어졌는데 성모님께서는 이 모든 결핍과 부족함과 어떤 소요, 포도주가 없다 하는 그 상황 속에서 넌지시 예수님께 They have no wine, 포도주가 떨어졌다는데, 그리고 예수님께서 Woman, what does it have to do with me? My hour has not yet come. 여인이시여, 그것이 저와 무슨 관계가 있습니까? 제 때가 아직 오지 않았습니다. 그러자 하인들에게 Do whatever he tells you. 그래서 6개의 커다란 물독에 물을 붓게 되고 물이 포도주로 바뀌는 이 narrative, story, episode, 그 중심에는 the mediatrix, 중재자로서의 maternal mediator, 어머니로서의 중재자, 성모님이
그 중심에 계신 것이죠. 물론 그림으로는 중심에 있지 않지만 늘 권외에 있는 것처럼 아웃사이드인 것처럼 보이지만 신약성경 전체를 통해서도 늘 숨어 계시지만 은근히 역사하시는 성모님의 손길, 그 신비를 가나의 혼인잔치에서 또렷하게 깨닫는 것이죠. I would like to highlight a few important points from this passage for us to ponder. 자, 이제 저자께서는 몇 가지를 좀 더 잘 ponder, 한번 생각해 봅시다. 첫 번째로, not by necessity but by God's choice, the handmaid of the Lord who does the Father's will perfectly has a right as mother and mediatrix to point out to her son the needs of mankind. 구구절절히 해석을 하지 않더라도 단 한마디로 The handmaid of the Lord, 주 하느님, 하느님 아버지, 성부 하느님의 handmaid, 하녀로서 그렇게 선택받은 성모 마리아께서는 하느님의 뜻을 Father's will perfectly, 온전하게 이 세상에 구현될 수 있도록 하는 right as mother, 어머니로서의 그 권리를 가지고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 성자 하나님께 they have no wine, 포도주가 떨어졌다는데 그렇게 당당하게 예수님께 요청할 수 있는 그 권리를 the handmaid of the Lord who does the Father's will perfectly has a right as mother, 어머니로서 그 권능을 가지고 있는 것이죠. And as the mediatrix, 중재자로서 to point out to her son the needs of mankind, 아들이신 성자 예수 그리스도께 인류의 필요가 무엇이다라는 것을 point out, 지적할 수 있는 권리를 당당하게 가지고 계신 분이 바로 성모님이시다. 다시 말해서 전 인류에게 무언가 결핍되고 필요로 하는 것이 간절하게 바라는 무엇이 있을 때 성모님께서는 성자 하나님께 지금 하늘 어전에서 성부 하나님과 함께 이 세상을 굽어보시고 다스리시는 아드님 예수 그리스도께 이 세상에 무엇이 필요하다는데 넌지시 말할 수 있는 right as mother and mediatrix, 어머니로서 그리고 중재자로서의 권리를 하나님 아버지로부터 부여받은 것입니다. as the handmaid of the Lord. 그 사실을 간과해서는 안 된다는 것이죠. 그래서 2020년 7월을 살고 있는 저희들, 지금 전 세계가 아직도 코로나 바이러스에 홍역을 치르고 있는 이 와중에 성모님의 중재, 전구를 바라는 것은 지극히 마땅한 일이죠. 그래서 많은 그리스도인들이 성모님을 공경하고 상경하고 성모님의 mediatrix, maternal mediation, 어머니로서 이 중재를 굳게 믿는 사람들은 지속되는 묵주기도를 통해서 성모님께서 이 세상이, 이 인류가 지금 간절하게 필요로 하는 것이 무엇인지를 성자 하나님께 point out to her son the needs of mankind, 인류의 필요가 무엇인지를 성모님의 아드님께 point out, 지적해내고 무엇이 필요하다는데 그렇게 말씀드릴 수 있는 권리가 이미 주어진 것입니다. 누구에게? 성모님께. Shouldn't we have recourse to such a powerful mother of mercy with regard to our own needs and intentions? 우리 스스로의 필요와 우리 스스로의 의지에 관한 한 a powerful mother of mercy, 자비의 강력한 어머니께로 recourse, 의탁할 수 있는 그런 지경이 아닙니까?
우리는 성모님께 위탁할 수 있는 것 아니겠어요? 그리고 두 번째로, Mary needs servants who will obey her words, do whatever he tells you. 성모님께서는 아드님이신 예수 그리스도께 They have no wine. 무엇이 필요하다는데 라는 상징적인 말씀을 하실 수도 있지만 동시에 하인들에게, 즉 저희들에게 Do whatever he tells you. 예수 그리스도께서 말씀하시는 모든 것을 그대로 따르십시오. Are we ready to be her servants to Jesus can begin his hour in our day? 21세기를 살고 있는 지금 이 시간을 통해서 his hour, 예수님의 그 카이로스를 begin, 예수님께서 또 시작할 수 있도록 우리도 기꺼이 her servants, 성모님의 그 하인들이 될 자세가 되어 있는 것입니까? 우리는 in our day, 세속, 이 세상을 사는 늘 과거, 현재, 미래로 흐르고 있는 크로노스라는 일반적인 그 시간들 속에서 His hour, 예수님의 시간이라는 카이로스, 그 독특한 실존적인 시간들이 시작될 수 있도록 저희들이 진정 성모님의 servants, do whatever he tells you. 그분이 시키시는 대로 무엇이든지 하세요라는 말씀을 따를 준비가 Are we ready? 되어 있나요? 준비되어 있나요? 그렇게 저희들을 한번 되돌아보는 계기가 된다는 것이죠. 그리고 세 번째로 It's clear from the words do whatever he tells you that Mary's role is wholly oriented toward Christ and tends to the revelation of his saving power. 성모님께서 do whatever he tells you. 그분께서 시키는 대로 무엇이든지 하세요라고 말씀하셨던 그것으로 비추어 보건대 분명한 것은 It's clear from the words do whatever he tells you. 분명히 Mary's role, 마리아의 역할은 wholly oriented toward Christ, 그리스도를 향해서 전적으로 그 중심을 향하고 있으며 마리아의 역할은 tends to the revelation of his saving power. 아드님이신 성자 예수 그리스도의 salvation power, 구원자로서의 권능이 revelation, 드러나도록 그렇게 되어 있다는 것이죠. 다시 말해 성모님의 역할은 do whatever he tells you. 그가 시키는 대로 무엇이든지 하세요라고 저희들에게 말씀하시면서 그것은 당연히 예수 그리스도를 향해 있는 권면이고 또 예수 그리스도의 구원자로서의 권능이 온전하게 드러날 수 있도록 the revelation of his salvific power, 그렇게 향해 있다는 것이죠. Mary's mediation, therefore, is in union with and subordinate to the one mediation of Jesus Christ, our Savior. 사도 바오로가 선언하신 하나님과 우리 사이의 유일한 중재자이신 Jesus Christ, 그 중재에 참여하시는 마리아의 중재, Mary's mediation is in union with Jesus Christ. 성모 마리아의 중재는 Our Savior, 우리의 구원자이신 예수 그리스도의 중재, the one mediation, 그것과 in union with, 하나이면서 또 subordinate to, 거기에 종속되는 것입니다. 따로 예수님의 중재가 있고 성모님의 중재가 있는 것이 아니라 Mary's mediation, 성모님이 저희들을 중재하시는 것은 in union with the one mediation of Jesus Christ, our Savior, 그렇게 in union with, 하나이면서 또 subordinate to, 거기에 종속되는 중재인 것입니다. 따로 존재하는 것이 아니고 우리 주 예수 그리스도의 중재와 하나이면서 거기에 딸려있는 것입니다. 그래서 사도 바오로가 말씀하시는 하나님 아버지와
우리들 사이의 유일한 중재자이신 예수 그리스도 외의 또 다른 중재자가 아니라 예수 그리스도의 중재에 참여하시는 co-mediatrix, 동반자로서의 성모 마리아를 깨닫는 것이죠. 그래서 Saint Pope John Paul II, 교황 요한 바오로 2세 성인께서는 늘 Totus tuus ego sum, totally yours I am. 저는 전적으로 당신 것입니다 하는 그 모토 하에서 평생 좌우명으로 늘 성모님의 은총과 가호, 그 중재, motherly mediation, 모성애적인 어머니로서의 그 중재를 믿고 그걸 체험적으로 사셨던 Saint Pope John Paul II, 특히 파티마에 발현하셨던 파티마의 성모, 깊이 의탁하시고 Totus tuus ego sum, 성모 마리아의 어머니로서의 중재를 믿어 의심치 않고 체험적으로 사셨던 Saint Pope John Paul II, 그분의 지혜를 통해서 다시 한번 성모 마리아의 중재, 특히 오늘은 가나의 혼인잔치에서 또렷하게 드러나신 성모 마리아의 그 중재, intercession, mediation, 어떤 의미에서는 co-redemption까지 예수님의 구원사업에 동참하시는 성모 마리아의 역할을 다시 한번 꼼꼼하게 들여다보고 새겨본 것이죠. 그래서 33 days to morning glory, 넷째 주 25번째 날 오늘 기도는 Come Holy Spirit living in Mary, remind me to ask for Mary's powerful intercession in my times of need. 성모님 안에 살며 내주하시는 성령님 오소서. 그리하여 remind me, 제가 기억하도록 하십시오. To ask for Mary, 성모님의 powerful intercession, 강력한 전구를 청할 수 있도록 잊지 않고 늘 성모님의 그 powerful intercession, 강력한 전구를 청할 수 있도록 저를 상기시켜 주십시오. In my times of need, 제가 필요로 하는, 제가 무언가 간절하게 필요로 하고 있는 이 시기에 In my times of need, 성모님의 powerful intercession, 강력한 전구를 ask for, 청할 수 있도록 remind me, 저를 잊지 않도록, 제가 늘 기억할 수 있도록 상기시켜 주십시오. Come Holy Spirit living in Mary, remind me to ask for Mary's powerful intercession in my times of need. 아멘. 그렇게 기도드리면서 25번째 날 내용을 모두 마감하는 것이죠. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst the women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.